सतगुरु सच्चे पातशाह जी की महान बख्शिश रहमत का सत्कार आप समूह संगतां दूर नेड़े तो चल करके अज हर महीने की संग्राम का उपदेश साधुआं की मुखारबिंद तो सरवण करने वास्ते गुरु चरणों में आए जुड़े हो धनता के योग हो। आप समूह संगतां ने गुरु चरण चरण बैठ करके श्री सुखमनी साहब जी के पाठ उपरंत कलयुगमय कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ध्याना आप तरे सगले कुल तारे हर दर क्या पद समझाएंगा। ऐसी मूर्ख दात गुरु प्यारियां की रसना द्वारा प्राप्त करके अपने जीवन दियां घड़ियां नूं सफला किया। उस तो बाद गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने जो साल के 12 महीने होंगे हैं उन्होंने 12 महीनों को मुख रख करके हर महीने सानू कुछ करने वास्ते परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरू के नाल जुड़न वास्ते उपदेश प्रदान किया। और गुरु महाराज जी ने जिहो जिहा मौसम होंदा है उसनों मुखातब करके उसनों मुख रख करके जो साढ़े अंदर उस प्रकार की दशा वरती हुई है उसनों दूर करन दा शांत करन दा उपदेश प्रदान किया। जिवें आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि जेठ ते हाड़ का जो महीना है ये अत गर्मी का महीना हुंदा है। लोआं वगदियां और बारिश ना पैन करके धरती का घाह जिहड़ा है तीले जिहड़े आ वो भी सुक जाते हैं। वड्डे वड्डे दरख्त कुमला जाते हैं। हर मनुख जेठ से हाड़ की गर्मी तो बचन वास्ते और कोई एयर कंडीशन कवरेज बहिंदा है, कोई पहाड़ों उत्ते चला जाता है, कोई विदेशों में जिन्होंने मुल्कों में ठंड का समा है संघ की रुत है उन्होंने मुल्कों में जाके शरीर की तपश तो बचन का यतन करता है। पर गुरु महाराज जी ने फरमान किया कि तपश जिहड़ी है दो तरह की है। क्योंकि तपश के विच मनुख तपदा है, परेशान होंदा है और दुख पाउंदा है। जिवें एक बाहर की तपश है, जिवें आपां जदों सूरज की लो विच निकलते हैं जां कमरे च बहिंदे हैं गर्मी के नाल अशांति मिलती है और मनुख चाहुंदा है कोई पखा लाउंदा है, कोई इस प्रकार कूलर लाउंदा है, कोई AC ला लैंदा है और इन्हां बहरूनी साधना के नाल बहरूनी शरीर की जो तपश है जो गर्मी है उस तो मनुख नूं राहत मिलती है। पर सतगुरु गरीब नवाज कहते ये जिहड़ी बहरूनी तपश है इस तो मनुख राहत माया खर्च के प्राप्त कर सकता है। पर एक साढ़े अंदर की तपश है जो हर समय सानू परेशान करती है, दुखी करती है और दिन रात जिवें गुरु नानक पातशाह जी का फरमान है जियो तपत है बारो बार तप तप खपै बहुत बेकार। वो तपश कहती है काम क्रोध लोभ मोह हंकार ईर्खा द्वेष की तपश है। आप देखते हैं गर्मी में आप बाहर जावांगे तब मनुख को तपश लगती है। पर मनुख एयर कंडीशन कमरे में बैठा होया ईर्खा के नाल सड़ रहा भुज रहा लागे किसी का मकान चंगा देखता परमात्मा का धन्यवाद तो की करना है कि उसको तू मकान दिता मेरे ते भी कृपा कर नहीं इसनों क्यों दिता उहदे नाल ईर्खा करता। किसी को गड्डी चंगी है उहदे नाल ईर्खा करता और इस बस ही फिर निंदिया करता। पर सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने सानू गुरबाणी अंदर प्रेरणा दी है ये जिहड़ी अंदरूनी तपश है जो दिन रात मनुख को अशांत रखती है
ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਠੰਡੇ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਚੰਦਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨ ਮਿਟੇ ਘਾਮ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਪੰਜ ਮਹਾਬਲੀਆਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਅਸੁਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਨ ਸੀਤਲੰ ਚੰਦਰ ਦੇਵੈ, ਨ ਸੀਤਲੰ ਸੀਤ ਰੋਸੇਣ, ਨ ਸੀਤਲੰ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨੈ, ਔਰ ਨਾਨਕ ਸੀਤਲੰ ਸਾਧ ਸੋਜਨੈ। ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਿਸ਼ ਦੁਨੀਆ, ਆਤਿਸ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਅੱਗ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਵਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਖੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਤੀ ਦੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਤ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਤਤੀ ਦੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਂਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਤਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੀਤ ਕਰ ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ, ਮੀਤ ਕੇ ਕਰਤਵ ਕੁਸਲ ਸਮਾਨਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਪੁਕਾਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਅਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ, ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੋਚਰਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਰੋਗ ਦਾਰੂ ਦੋਵੈ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਵੈਦ ਸੁਜਾਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆ ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੈ, ਮਲੇਰੀਆ ਹੈ, ਨਮੂਨੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰ ਲਏ, ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਦਵਾਈ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਵੈਦ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਗ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਵੈਦ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਦਾਰੂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਲਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ,
ਹਰ ਨਾਹੋ ਨਾ ਜਿਨਾ ਪਾਸ। ਅਸਾੜ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਪੰਦਾ ਦਾ ਭਾਵ ਤਪਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਮ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਨ ਬੜਾ ਤਪਦਾ ਔਰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਲੋ ਵਗਦੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਨਾਹੋ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ। ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿਰਦਾ ਕਿਉਂ ਤਪਦਾ? ਨਾਉ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਤਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਪਦੇ ਹਨ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੋਗ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਆਪਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਗ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਵਰਤਦਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮਾਇਆ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਗਰਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਯਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗਰਜ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੱਜਣ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੇਟ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਰਹਿਤ ਚਾਹੂੰ ਤਿਸ ਘੇਰੇ, ਬਿਪਤ ਭਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ, ਹੋਊ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇੜੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੱਠ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਚਨਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰੇ ਕੇ ਕੁਟੰਬ, ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਦੀਸਾ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸੁਆਉ ਮਲਾਸਾ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਇਨਕਾ ਸੁਆਉ ਹੋਏ ਨਾ ਆਵੈ, ਤਿਤ ਨੇੜੇ ਕੋ ਨਾ ਢੁਕਾਸਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਓਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਓਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਮਾਨੋ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਓਟ ਤੇ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਸਭਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕੀ ਜੋ ਲੇਵੈ ਓਟ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਤਿੰਨ ਕੋ ਤੋੜ। ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੇਕੇ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਕਿਹਦਾ ਲੈਣਾ? ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਟੇਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੇਕ ਤੇ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਵੇਸੀ ਗਾਖੜੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਗਿਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਬ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਫਰੀਦਾ ਇਹਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀ ਹੈ ਹਰ ਗੂਗਲ ਭਵਿਓ, ਅੱਜ ਫਰੀਦਾ ਕੁਜੜਾ ਸਹਿ ਕੋਹਾਂ ਤੀਓ। ਤਾਂ ਤੇ ਗਿਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤਦ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕੁੱਬੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਲੜਕਣ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸੱਟ ਨਾ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਸੋਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਵੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਸੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4-5 ਕਦਮ ਉਹ ਸੋਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੌਖ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਟੀ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੇ ਫਰੀਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਿਰਜਿੰਦ ਸੋਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਭਾਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਸੋਟੀ ਵਗਾ ਮਾਰੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਟੇਕ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਟੇਕ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਸਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਏ ਭਾਏ ਵਿਗੁਚੀਐ ਗਲ ਪਈ ਸੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਦੂਜਾ ਭਾਵ, ਇੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਹੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਲੈਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਚਣਾ ਦਾ ਭਾਵ ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਆਰੀ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਮਦੂਤ ਇਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫਾਈ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋਲਣੈ ਮੱਥੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਟਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦਰਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਫਸਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਬੂਝ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੌਂ ਬੀਜੇ ਆ ਜੌਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਨੇ ਬੀਜੇ ਆ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਬੂਝ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਕਰਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌੜੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕੰਡੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਗੂਰ ਬੀਜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾਈਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ।
ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜੀ ਉਹਦੀ ਪਰਾਲਬਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਲੇਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਪ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੀਜਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਕਰਾਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਵੱਢ ਲਈਏ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੀਜਿਆ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਲੇਖ ਬਣਦਾ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੰਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ, ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਨਾ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ, ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਰੈਣ ਬਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ, ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਛਿਪਦਾ, ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਰਾਤ, ਬਿਹਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਿਨ ਤੇ ਸਰ ਪਰ ਪਹੁੰਚੀ ਰਾਤ, ਰਹਿਣ ਗਈ ਫਿਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਤ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਕਦੀ ਸਦਾ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਾ ਦਿਨ ਹੀ ਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛਿਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰਾਂ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਾਗ ਦੋਸ ਮੋ ਚੱਲਿਆ ਲਾਏ, ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ। ਔਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਆ, ਸੋ ਦਰਗਾਹ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੀਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਦਰਗਾਹ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਨਾ ਹੋ ਨਾ ਤੂੰ, ਨਾ ਛੁਟਾ ਨਿਤ ਨਾ ਜਾਇਓ ਤੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਦੂਤ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਔਰ ਦਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ
प्यास लगनी है चाहिए है, और जे प्रशादा छकना भुख लगनी चाहिए है। जिन्हों भुख नहीं लगती वो बीमार है, जिन्हों प्यास नहीं लगती वो भी बीमार है। इस प्रकार सतगुरु गरीब नवाज कहते जिन्ना चिर परमात्मा के नाम की, परमात्मा के दर्शनों की प्यास नहीं लगती, उन्ना चिर परमात्मा का मनुख ना तो नाम जप सकता है, ना परमात्मा के दर्शनों प्रति अरदास ही कर सकता है। जिन्होंने प्यास लगी है उन्होंने पुकार के कहना किया, बहुत जन्म पिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कैर उदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। वो तो पुकार के कहते दर्शन प्यासी दिन सरार, चतवो अंदन नीत, घोर कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। लगी जी प्यास, अजे तक गुरु नहीं साहबा ने गुरु अर्जन देव जी को पत्रिका लिखी, गुरु के दर्शनों की प्यास पैदा हुई। पुकार के कहना किया, मेरा मन लोचा गुरु दर्शन ताई, बिल्म करे चात्र की न्याई, त्रिखा न उतरै शांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो, हों घोली जियो घोल कमाई, गुरु दर्शन संत प्यारे जियो। जदों मनुख नूं प्रतख पानी की प्यास भी लगती है, तदों मनुख ढोल भर करता है। किसी सज्जन मित्र नूं भी कहता है, कोई नेड़े खड़ा होंदा, कोई पानी का प्रबंध करो, बड़ी प्यास लगी है। जे प्यास ना लगी होवे मनुख कोई मंग नहीं करता। इस प्रकार सतगुरु कहते परमात्मा के चरणों में अरदास करया करो कि परमात्मा बहुत जन्मां तो तुहाडे नाल विछड़े हुए हैं, और तुहाडे दर्शनां की मेरे मन प्यास बन जाए, तांग बन जाए, जां तां जो उस तांग के अधीन मैं तुहाडे नाम की आराधना करा, आराधना करके तुहाडे मैनूं दर्शन प्राप्त हो जाण। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। सतगुरु कहते अरदास करनी है, पर दो बेड़ियां में पैर रख के अरदास नहीं करनी। एक तो गुरु को भी मत्था टेक लिया, गुरु के चरणों में भी अरदास कर दी कि महाराज मैनू प्यास बख्शो और संसार के पदार्थ ही मंगो। रास्ते में कोई तकिया आया, उत्थे भी जाके कोई न्याज जोड़ा सुख आया, देवी आई वो उत्ते भी चुनी चढ़ाया। ये दो बेड़ियां में पैर रखिया मनुख किसी पासे भी नहीं लगता, और दुखदा विच दोनों गए माया मिलिया न रहा। सतगुरु कहते एक दा बन के एक दे चरणों में अरदास करया कर, पुकार के क्या कर दाता, किसी कोई कोई मंझ निमाणी हिक तो दाता, किसी नूं किसी का आसरा, किसी नूं किसी का आसरा, मैनू तो तेरा ही आसरा है। मैं तो सगल द्वार को छड़ के गयो तुहारो द्वार, बाहे गए की लाज अस गोविंद दास तुहार। जब गुरु का सिख इस प्रकार पुकारेगा, फिर गुरु का बिरद है, जो मांगे ठाकरे अपने ते, सोई सोई देवै, नानक दास मुख ते जो बोलै, इहाँ उहाँ सच होवे। फिर परमात्मा ओदी प्यास भी ओदी मांगी पूरी करता है। आषाढ़ सुहंदा तिस लगै, जिस मन हर चरण निवास। और गल तपद्दे तो चली सी, भाव हाड़ का महीना तपदा है, पर ये तो सुहंदा, और ये नीक किवें हो सकता जिहदे हिरदे विच परमात्मा का निवास कर जाता है। फिर तो वो पुकार के कह दिंदा दाता, फिर तो इसी प्रकार, क्योंकि शीतलता का सोमा परमात्मा है। आप देखते हैं ज्यों ज्यों मनुख बर्फीले पहाड़ वाल जाता है, ज्यों ज्यों नेड़े होंदा जाता है, तपश घट भी जाती है। जो बर्फीले पहाड़ के उत्ते चला जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है, ठंड उत्थे बुला जाती है, और सुख से शांति का साह लेंदा है। इसी प्रकार परमात्मा शांति का सुम है, परमात्मा का नाम शांति का मुजस्मा है। साहब गुरु नानक पातशाह जी का प्रमाण आप पहला पढ़िया सी कि आतिश दुनिया खुनक ना खुदाया, और ये भी फरमान किया, एक चीज़ मोह दे अवर जहर चीज़ ना पाए।
ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਖੀ ਪੁਰਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਖੀਆਂ ਪੰਨਾ ਸਕੂਟੀਆਂ ਸੁਖ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ ਕੋਈ। ਸੁਖ ਦਾ ਸੋਮਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਔਰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਏਕ ਸਮਾਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਪਤੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਜੋ ਜਾਵੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ